السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ بلوچ اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگوں کو یہ سنوں گا، سنیے کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کس انسان کو بقایا دوم نہیں بخشا، تو کیا اگر آپ فوت ہو جائے تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والا ہر جان موت کا مزہ چکھنے ہیں، اور ہم تمہیں برائی اور برائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، تم ہماری طلح پلا جاؤ۔ اور اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے اس دنیا میں کسی آدم کے بیٹا کو ہمیشہ زندہ دیا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہے، ضرورت آپ کو فوت ہوں گے، جس طرح آپ سے پہلے آنے والے رسول فوت ہو گیا۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا، اے نبی، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والا ہے، یقین یہ ہے کفار بھی مر جائیں گے۔ اور یہ آیات مبارک قرآن آیات میں سے ہے جنہوں نے سیدنا حضرت ابوبکر رسول اکرم کے وفات کے وقت بطور دلیل پیش کیا تھا۔ اس آیات سے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا یقین کر لیا۔ مذکور آیات کے ساتھ یہ بھی آیات ان کی دلیل تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکا ہے، پس اگر کیا وہ وفات پا جائیں گے یا انہیں شہید کر دیا جائیں گے تو اسلام سے پہلے جاؤ گے، یا جو شخص اپنے عیسوں کی بیل پر جائیں گے اور وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، تو اللہ عنقریب شکر گزار بندے کو بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سب لوگ دنیا سے ضرور مر جانے والے، آخرت میں اللہ رب العزت کے پاس جمع ہونے والے، وہاں اللہ کے سامنے تم توحید شرک میں اپنے دینوں کا اختلاف کرے گا تو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ مذکور آیت کریمہ دینداری زندگی کے بعد موت کا ذکر ہے۔ موت کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتا ہے، جو دراصل جزا و سزا کا جہاں ہے۔ جو شخص اس جہان میں چلا جائے تو اس کا دنیا والوں سے کوئی دینی تعلقات قائم نہیں رہے گا، کیونکہ آخرت زندگی ایک اٹل زندگی ہے۔ قبر کی زندگی آخرت کی حیات گار ہے۔ بہت سے لوگ اس آخرت کی زندگی کا سلسلہ افراط کا شکار ہو کر گمراہ کے اندھا میں بہنے لگا۔ یہ بعض لوگ تو مبتلا ہو کر سر سے اس کی زندگی انکار کر دیا، جب بعض نے پڑھ کر اس کی زندگی اس کا اقرار کیا، اسے دیندار کی زندگی مثال سمجھ لیا، لیکن یہ عام زندگی جو سب کو ملتا ہے، ایک مخصوص نعرہ لگایا، انہوں نے اسے بلا دلیل خاص کر دیا۔ اس سلسلے میں اعتراض کی بات وہی ہے جو ہمیں قرآن سنت نے بتایا ہے۔ شرعی دلیل کے مطابق قبر کی زندگی نیک اور بد سب کو ملتا ہے، البتہ درجات عبور سے اس زندگی کے حالات مختلف ہیں۔ انبیاء کی شہید کی زندگی افضل ترین ہے، کفار کی بدترین ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ زندگی آخرت ہوئے گا اور دینداری نہیں۔ جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر کے پاس کھڑا ہوا، وہاں اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہوا، تو آپ سے پوچھا،
आप रज़ी अल्लाह से पूछा क्या जन्नत जहन्नम का तज़किरा होते तो लेकिन आप नहीं रोएगा मगर कब्र का जिक्र सुनते ही रो पड़े। तो इस पर आपने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया थे, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहला मंजिल है। अगर कोई शख्स इस मंजिल को कामयाब अबूर करे तो इसके बाद जो भी मंजिल आएगा इससे आसान तरीन होगा, लेकिन अगर कोई इस मंजिल में कामयाब ना हो सका इसके बाद वाले मंजिल इससे भी ज़्यादा सख्त है। इस हदीस से यह बात तो वाज़ेह तौर पर समझ आ रहा है कि मौत के सूरत दीनदारी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद फौरी आखिरत की ज़िंदगी शुरू हो जाती। कब्र की आखिरी एक मंजिल और इसके ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी ना इमाम अम्मा सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरज़ुल मौत का तज़किरा करते हुए फरमाया, आपके हाथ में मुबारक से मुसवाक चट गया, यही अल्लाह ने मेरी और नबी की ज़हन इस दिन एक साथ जमा कर दिया जो आपकी दीनदार ज़िंदगी आखिरत वक्त आयात का पहले था। अमीर मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा का यह बयान भी इस सिलसिले का बाकर सही मौत के बाद आखिरत की ज़िंदगी शुरू होती है। लिहाजा कब्र की ज़िंदगी जो हालात कब्र और हदीस के ज़रिए हमें मालूम हुआ उनका इनकार करना बहुत बड़ी जाहिलियत। इससे बड़ा जाहिलियत यह है कि इसे दीनदार ज़िंदगी या इसे मुशाहिदा मान जाना। सबसे छोटा जहाँ जिससे जहाँ भी शर्म जाता है यह है कि मौत के बाद किसी खास हस्ती या की ज़िंदगी इकरार कर लिया जाए, वो भी इसे दीनदारी ज़िंदगी की तरह तस्लीम कर, जहाँ बाकी लोग की कब्रों की ज़िंदगी सर से ही इनकार कर दिया जाए। आयात नबी का अकीदा इस सिलसिले का एक घर है। अगर ऐसी अकीदा पर चरक के लोगों को दलील मिलाते किया जाए तो उनकी अकल शोर असना आता है। जिन बातों से वो नबी के लिए खुसूसी ज़िंदगी साबित करता है वही बात मोमिन मुसलमान के लिए साबित है। इसकी एक मिसाल नबी अंबिया के कब्रों में नमाज पढ़ने वाले हदीस में आयात नारा लगाने वाले से बढ़ और ज़ोर शोर से पेश करते। उन्होंने शायद यह समझ लिया कि नमाज जो कि दुनिया में पढ़ा जाता है, लिहाजा अंबिया का नमाज कब्रों में, तो उन्हें कब्रों में दीनदारी ज़िंदगी हासिल उन लोगों की खिदमत में अर्ज़ किया। अगर कब्र में नमाज पढ़ने से दीनदारी ज़िंदगी साबित होते तो फिर उन्हें अपने नारे आयात से बदल कर आयात मोमिनीन कर लिया जाए, क्योंकि आम मोमिन का भी कब्र में नमाज पढ़ना साबित। जैसे कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी से रवायत है कि रसूल अकरम से फरमाया कि कब्र में फरिश्ता है, जब मोमिन से हम कलाम हो तो बैठ जाए तो इसे सोच गुरूब होता दिया है। इसे कहा जाता है, इस आदमी के बारे में बताओ जो तुम मजबूत होता है, तुमने उनके बारे में क्या कहते हो। गवाही मोमिन कहता है कि इमाम हाकिम इस हदीस को मालूम हुआ कि आयात नबी की नारा हर अंबिया के लिए दीनदारी ज़िंदगी साबित करने वाले या तो आम मोमिनों के लिए भी दीनदारी मिसाल ज़िंदगी साबित करना होगा या फिर इसे अकीदा पर नज़रसानी करना पड़ेगा। ये आप लोगों को कैसे लगा? अच्छा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं कि आप लोगों को नया वीडियो मुयस्सर हो जाए। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।